खुदावंद यीशु के नाम की हथां उठा के यीशु के नाम की जय का मतलब होंदा फतह ते फतेह का नारा इदा वरदा बोलो यीशु के नाम की हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी जय मसीह दी। हाँ जी खुदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी बरकत है। तो आइए असीं अज खुदा दे पाक वचन दे विचों सीखना है कि असी परमेश्वर दे लोकां दे विच शामिल होना है। हालेलुया। किन्ना च शामिल होना? कई लोग यीशु मसीह दे विच आउण दे बाद भी अपने जिहड़े कनैक्शन वा ना वो अपने पुराने यारां बेलियां दे नाल रखदे आ, पर जद तुसी प्रभु यीशु मसीह दे विच आ जांदे जे तुहाडा उठना बैठना तुहाडा खाना पीना तुहाडा मेल जोल परमेश्वर दे लोकां दे नाल होना चाहिदा है। आमीन। सारे निकालिए मत्ती दी अंजील उहदा पहला अध्याय मत्ती दी अंजील उहदा पहला अध्याय उहदी 5 ऐतों असीं पढ़ांगे। सारे अपनी बाइबल दे विचों निकालो। पहला अध्याय दी 5 ऐत तो लिखा है अते सलमोन तो बोझ रहाब दी कुखों जम्मिया अते बोझ तो उबेद रूथ दी कुखों जम्मिया अते उबेद तो जस्सी जम्मिया अते जस्सी तो दाऊद पातशाह जम्मिया। बोलो सारे हालेलुया। इस कुल पत्री दे विच 2 लेडीज दा नाम आउंदा है। 5 ऐत फिर तो देखो सलमोन तो बोझ रहाब दी कुखों जम्मिया। आप अपनी बाइबल दे विच रहाब नूं अंडरलाइन कर सकते जी। और दूसरा लिखिया बोझ तो उबेद रूथ दी कुखों जम्मिया। आप रूथ नूं भी अंडरलाइन कर दो। ये 2 भैणां ने रहाब ते रूथ। असीं इन्हां दोनां दे जीवन तो सीखना है कुछ। कई परिवार ने अपने प्यो दादियां तो प्रभु यीशु दे विच चलदे ने, कई लोग ने बाद विच प्रभु यीशु दे विच आए ने। इत्थे जिहड़ियां 2 औरतां दा नाम लिखिया एक रहाब और एक रूथ। पहली औरत जिहड़ी रहाब सी एक वेशवा सी, एक बाजारू औरत सी, पर एक खुदा दे लोकां विच शामिल हुई। और देखो अगर तुसी जिहड़ा आपां पढ़ रहे हैं मत्ती दी अंजील इहदा पहला अध्याय इहदे उपर हैडिंग की लिखिया प्रभु यीशु मसीह दी कुल पत्री ते जन्म। किहदी कुल पत्री है? इहदा मतलब ये एक वेशवा खुदा दे लोकां च शामिल होगी। रूथ एक बुत परस्त लोकां दी लड़की खुदा दे लोकां च शामिल होगी। तो इन्हां दा नाम दोनां भैणां दा नाम अज यीशु मसीह दी कुल पत्री दे विच लिखिया है। बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। कई बारी आपां प्रभु यीशु मसीह नूं ते मन्नण डै पैंदे आ, पर अपनी कुल पत्री नहीं आपां चेंज करदे। जिद्दां मान लो जदों शादी आ जांदी फिर तो आपां बुत परस्त लोकां नाल शादियां करदे आ, जिहड़े लोग शैतानी लोग ने उन्हां नाल शादियां करदे आ, और असीं मसीह घराने तो बाहर हो जाने। आपने मसीह घराना बनना एक। बोलो हालेलुया। ये जिहड़ा आपां पढ़ रहे हैं किहदी कुल पत्री? बोलो उच्ची बोलो किहदी कुल पत्री? प्रभु यीशु मसीह दी कुल पत्री। तो सब तो पहला आपां रहाब दे बारे पढ़ांगे। सारे जने निकालिए योशुआ दी किताब। पुराने नेम दे विच है योशुआ दी किताब। योशुआ उहदा 2 अध्याय मिल गया सब नूं? उहदी पहली ऐत तो पढ़ांगे। लिखिया तद नून दे पुत्र योशुआ ने स्टीम तो 2 मनुखां नूं चुपचाप भेत लैण लई घल्लिया अते उन्हां नूं आख्या जा के उस देश नूं अर्थात यरीहो नूं वेखो। तां ओह गए अते एक वेशवा दे घर विच जिसदा नाम रहाब सी वड़ के उत्थे टिके। हुण देखो इत्थे रहाब दे बारे लिखिया। रहाब की सी? एक वेशवा सी, यरीहो शहर दे विच रहिंदी सी। योशुआ खुदा दा दास जिहड़ा मूसा दे मरण तो बाद परमेश्वर ने जिन्हों चुनिया सी
ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਖੋਜੀ ਘੱਲੇ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਦੇਖਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਠਹਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਆਪਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਾ ਰਹਾਬ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 9 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸਾਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਸਿਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ 12 ਐਤ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਇਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ, ਛੂਹ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰੂ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੋ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰੂ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 17 ਐਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਮਚੀ ਸੂਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਇਸ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਠਾਹ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਜਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। 6 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਨ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਹਾਬ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਤੋ 1:5 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਸਲਮੋਨ ਤੋਂ ਬੋਝ ਰਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਲਮੋਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਲਮੋਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬੋਝ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਹਾਬ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਲ ਗਈ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਰਲ ਗਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਲ ਗਈ। ਤੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੋਝ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬੈਤਲਹਮ 'ਚ? ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਆਪ ਕੱਢੋ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੋਸ਼ੂਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਰੂਥ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਥ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਥ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਬੈਤਲਹਮ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀਮਲਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੌਮੀ ਲਿਖਿਆ। 2 ਐਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ 2 ਐਤ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਮੁਆਬ। ਔਰ ਮੁਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਮੁਆਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਮੁਆਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਆਬੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਨੌਮੀ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀਮਲਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਨੌਮੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਆਪ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।
तो जो नौमी ने वेख्या तो मैं तो उजड़ पुजड़ गई हाँ, तो सोचती क्यों ना मैं अपने देश अपने लोगों के विच वापस चली जावां। कई लोगों को इदा ही होश आती जो उजड़ पुजड़ जाते ना, कहिंदे हो यसु मसीह ठीक ही। जो ये वापस जान लगी है, इन्हें अपनिया दोवां नौवां नूं कहा, कहंदी तुहानूं पता मेरा पति भी मर गया, मेरा हुण कोई गां पुत्त भी नहीं हैगा जिहदे नाल तुहाडा विआह करदा, जाओ अपने पिता के घराने च वापस चलिया जाओ, मुड़ जाओ। दोवें जिद करदियां वा, वो कहंदियां नहीं, कहंदी नहीं तुसीं वापस मुड़ जाओ। लिखिया दोवें बड़ियां रोईयां, गड़ ला के उन्हें चुम्मिया, वड्डी मुड़ गई, छोटी उत्थे ठहर भी। उहदा नाम सी रूथ। नौमी उन्होंने कहती आ, वेख तेरी वड्डी मुड़ गई, तू भी चली जा। कहती मैं नहीं जाना तेन छड्ड के। रूथ दा पहला अध्याय 15 ऐ देखो। तदो बोली, वेख तेरी जठानी अपने टब्बर अते अपने देवतियां वाल मुड़ गई। जठानी किधर नूं मुड़ गई? अपने टब्बर वाल ते अपने। हो सकता जो नौमी के घर रहिंदियां सी, नौमी उन्होंने दुआ करनी सिखालदी, हालेलुया बोलना सिखालदी, तारीफ तारीफ करनी सिखालदी। साडा भाई स्पीकर च करे, प्रभु यसु मसीह तेरी तारीफ तेरी तारीफ, ते बंदा गली च तुरया जाए तो मैनू कहंदा भाई की कहंदा वा, यसु तारी यसु तारी। मैं कोई नहीं, तू भी इदा ही करेगा, चिंता ना कर। तो जठानी अपने टब्बर वाल अपने देवतियां वाल मुड़ गई, ते कहंदी तू भी अपनी जठानी दे मगर मुड़ जा। 16 आयत देखो, अरजीत पढ़ना 16 आयत माइक दे विच पढ़ो सारे जने। 16 आयत वाल देखिए बड़े ध्यान नाल। पर रूथ बोली, मेरे अगे तरले ना पा, जो मैं तेनू इकल्लियां छड्डां अते मगरों मुड़ां, क्यों जो जिथे तू जावेंगी उथे ही मैं जावांगी, अते जिथे तू रहेगी उथे ही मैं रहांगी। तेरे लोक सो मेरे लोक, अते तेरा परमेश्वर सो मेरा परमेश्वर होवेगा। बोलो सारे हालेलुया। रूथ कहंदी भी हाँ मुड़ गई है वड्डी, मेरे कहंदी तरले ना कढ एवें, मैं नहीं मुड़ना वापस। कहंदी मैं ते उत्थे ही जावांगी जिथे तू जावेंगी। कहंदी तेरे लोग किहदे लोग होणगे? मेरे लोग होणगे। कई यसु मसीह नूं ते मनन डै पैंदे, ते यसु मसीह दे लोकां तो पता की करदे नफरत, ओए ते साई आ है, नफरत करदे खुदा दे लोकां। देखो ये की बोलदी है, कहंदी तेरे लोग मेरे लोग होणगे। बैठे रहो बैठे रहो, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होवेगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर, हालेलुया, तेरा परमेश्वर। आगे पढ़ना हरजीत। जिथे तू मरेगी उथे मैं मरांगी, अते उथे ही मैं दब्बी जावांगी। बोलो सारे हालेलुया। कई यसु मसीह नूं मनन डै पैंदे ते जदों उन्हां नूं दसीदा ना भी जदों मरीदा तो दब्बी दा है, दब्बी दा ये किदां दा पुट्ठा जिहा काम। जदों बन गए यसू दे, फिर सारे काम यसू वाले करने आ। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हुण वापस आ जांदी आ अपनी सੱਸ दे नाल। जदों अपनी सੱਸ नाल वापस आ जांदी बैतलहम दे विच, उत्थे आके बोझ नां दे बंदे दे नाल दी शादी हो जांदी। बोलो सारे हालेलुया। बोझ कौन सी है? हुणे पढ़िया आपां, याद वा किहदा मुंडा सी बोझ? रहाब दा। रहाब भी दुष्ट लोकां दी कुड़ी, इधर रूथ भी दुष्ट लोकां दी कुड़ी, पर दोवें समझदार निकलियां। वह भी खुदा दे लोकां च रल गई, इधर ये भी अपनी सੱਸ दे नाल खुदा दे लोकां च आ गई। बोझ दे नाल शादी हो गई। जदों बोझ नाल शादी होई, किन्ना च शामिल हो गई? हाँ जी हाँ जी, उच्ची जवाब दिया करो, किन्ना च शामिल हो गई? खुदा दे लोकां दे विच। कई पता की करते आ, जो मुंडा वेंदे अपनी कुड़ी नूं, कहंदे बड़ा ही सुख भी, बड़ा ही सुख, बड़ा ही सुख, कोठी बड़ी तगड़ी, नौकरी बड़ी तगड़ी, बड़ा ही सुख, मुंह भर भर कहणगे बड़ा ही सुख, बड़ा ही सुख। ये सानूं पुछ के वेखो, असीं जिहड़े जाने सारे घरां च, कई समझते वड्डी सारी कोठी बड़ा ही सुख
ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਆਊਗਾ। ਰੂਥ ਨੇ ਨੌਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣਾ ਜੇਠ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੌਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਥ ਨੇ ਉਜੜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਨੌਮੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਮੀ ਆ ਗਈ, ਨੌਮੀ ਆ ਗਈ। ਨੌਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਮੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓਗੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਬੜੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਦਿਮਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ। ਰੂਥ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਮੱਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਝ ਤੋਂ ਉਬੇਦ ਰੂਥ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਬੇਦ ਤੋਂ ਜੱਸੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਜੇ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਲੜਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਪਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵਾ? ਕੀ ਆਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲਾ ਸੁੱਖ, ਜੀ ਬਾਲਾ ਸੁੱਖ, ਹੈ ਜੀ ਬਾਲਾ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਐਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜੂ? ਸੁੱਖ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ, ਕਿੰਨਾ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਆਰੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਆਰੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕੁਆਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕਣ ਲੱਭਣੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਲੱਭਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਬਾਂਡਾ ਹੀ ਖੜਕਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਆਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਕੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਪੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਆਪ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਖੱਫਣ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਕਰ ਲੂੰ ਪਰ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤ ਬੇਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਖੱਫਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਧੂਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2 ਚੁਟਕੀ ਸੰਧੂਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਸੰਧੂਰ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਗਾਉਣ ਦਾ, ਵਜਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੱਡੂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾੜੀ, ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ। ਆਪ ਮਸੀਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ, ਆਪ ਮਸੀਹ ਬੇਟੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਬਲੀਕਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਬਿਬਲੀਕਲ, ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਕਲਾਮ ਵਾਲੀ। ਅਫਸੀਆਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਤ ਦਿਓ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਤ ਦਿਓ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਉਦਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। 9ਵੀਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਚੇਚਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ, ਆ ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ।
और इन्हू बाइबल चो पढ़ाते रहे तो ये सुधर गया। बोलो सारे हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। आप याद रखो, परमेश्वर के वचन नालों उत्तम सिक्ख्या किते नहीं जे हैगी। दाऊद कहंदा ना तेरे वचन नाल मैं किद्दां मुहब्बत करदा, सोने वांगू। देखो सोने नाल आपां भला किन्ना प्यार करदे हैं। ओनू कढ के ते इदां चौंके ते रखदे ने छाप नू। बोलो ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੱਬੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਕੂਲੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ 골ਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ? हाँ, इन्हां दोनों भैणों ते की हो गया? हालेलुया। रहाब एक वेशवा सी, वेशवा ने रब दे कलाम ते विश्वास कर लिया। अज कई चंगे भले बंदे, चंगे भलियां जनानियां रब दे कलाम ते आहो पास्टर ते बड़ा कुछ कहिंदे आ, किहड़ा मन्ने, आहो इत्थे पास्टर है। इस लेडीज ने 100% विश्वास किया खुदा दे वचन ते। कला विश्वास नहीं किया, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, कलाम सुनिया, बड़ा दिल बागो बाग होया हुंदा। बंदगी तो जाके जो किसी बह जाते ना जुंडी दे यार लागे हैं, वो किदां फिर कित्थों आया? वो बंदगी ते गया, बंदगी ते तुरिया रहना तू हर वेले। यार पास्टर ने कलाम सुनाया इदां ना इदां, ओ छड्ड परे यार, किहड़ा मनदा दे। वो गल्लां ही इहो जिहियां करदा, तुहाडे विश्वास दा लैवल पूरा हाई होया हुंदा, ओहदियां गल्लां सुनन तो बाद फूक ही निकल जांदी, सलाब चढ़ जाती। विश्वास जिहड़ा उपर गया हुंदा थल्ले डिग जाता। इसलिए खुदा दे लोकां च शामिल होना, खुदा दे लोकां च बैठे रहना, खुदा दे लोकां दे नाल बह के उन्हां दे नाल गल्लां बातां करनियां। आमीन। देखो मत्ती पहला अध्याय इहदे उत्ते लिखिया प्रभु यीशु मसीह दी कुल पत्री। परमेश्वर नूं इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा आप वेशवा जे, आप चोर जे, आप डाकू जे, आप बलात्कारी जे, आप डाके मारदे जे, इस गल नाल कोई फर्क नहीं। अगर अज तुसीं यीशु दे ते विश्वास करदे, वो पता की कहंदा, तेरे पापा नूं मैं पिठ दे पिछे सुट दिना, उन्हां नूं फिर कदे याद नहीं करदा मैं। बोलो सारे हालेलुया। मैं ते एक लड़का तुरे जा रहे सी, अपने पिंड दी गली दी गल है, चर्च दे नाल दी। तो मेरे नाल जिहड़ा लड़का तुरया जा रहा, 2 दिन होए सी बपतिस्मा लए ने। ओनूं मुंडा के कहंदा, हाँ किदां 900 चूहा खा के बिल्ली हज नूं तुर पई। वो बेचारा शर्मिंदा जा हो गया। वो इन्नी गल कह के गांह लगना, मैं गल सुन। कहंदा हाँ जी। मैं क्या 900 खा के हज नूं तुर पई ते तू किन्ने खाने अजे? तू ते अजे भी खाई जाना। ये गल्लां दुनिया तुहानूं कह सकदी आ। लै आ कल वे की ये पखंड करदी ते अज वे है तारीफ तारीफ करदी आ। कल वे की बनी फिरदी है। कहण दो नूं जो कहंदा, गल्लां करन वाले गल्लां करन जोगे रह जाणगे। आपनूं प्रभु ने चुन लिया, आपने शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। अज भी किन्ने लोग शिकायत करते हैं, असीं जी चर्च गए, बड़े चर्च गए, बड़े पास्टर बदले, साडा मसला नहीं हल होया। मसला पता क्यों नहीं हल होया? क्योंकि आप चर्च जाके भी पाप करना नहीं छड्डदे। रहाब वेशवा दा जदों आके सलमोन दे नाल विआह हो गया, दोबारा वेशवा नहीं बनी रही, वो खुदा दी बेटी बन गई। बोलो हालेलुया। किहदी बेटी बन गई? हाँ, रूथ खुदा दे लोकां दे विच आ गए हैं। अपने नहीं जिद्दां बाइबल दे विच लिखिया, जदों याकूब अपने मामे दे पिंड तो तुरिया ते राखल ने की कीते, अपने बाबे भूपे अपने नाल ही लले, वो भी चोरी चुक लियाई। उधर मामे नूं पता लगा, वो मगरे आ गया याकूब दे, कहंदा आ किदां दी गल होई? एक ते तू उदां मैनूं लुट पुट लिया ते मेरे बाबे भी चुक लिया। वो कहंदा मैं नहीं भरावा चुक के लिया, लभ ला इथों। ते राखल लिखा जान बुझ गई, उन्होंने थले रख के तो उन्होंने उत्ते चढ़ के बह गई। प्यो दे जो लग गया, कहती पापा
मैं तीमी वाली हालत विच हाँ, मैं नहीं उठ सकती। गां जाके उन्हें मुंडा एक होर जम्मिया ते मर गई, फुड़क गई उदों। एक मैनूं मुंडा कहंदा मैं ना किसी कुड़ी नूं भजा के लियाया वां ते मैनूं ना सर्टिफिकेट दे दो विआह दा। मैं कहा ते जज दिंदा हुंदा ही नहीं दिंदे। कहंदा वेख लो मैं यसु मसीह नूं बड़ा मनदा जे यसु मसीह ते बड़ा विश्वास करदा ते मैं फिर ये कोई काम कीता। मैनूं बाइबल चों कढ के पढ़ाउण डै पिया। कहंदा वेखो यकूब ने भी लव मैरिज कराई सी ते मैं यकूब भजा के थोड़ा लियाया सी। ते मैं हाँ भी सुन ला मेरी गल, जे यकूब ने इदां विआह कीता ही ते ओह मैं छेती मर गई ही। ओह कहंदा तुसीं ते डराई जांदे हो, हुण छेती मर जू। इहो जे रिश्ते नहीं बहुता चिर कायम रहिंदे ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹਾਬ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਲਟੇਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। मेरा ख्याल जे रूथ ने आके वो भी राखल वर्गू अपने नाले लैके आई होंगी, जठानी अपने टब्बर ते अपने देवते वाल मुड़ गई, तो रूथ सोचती होनी चल मैं अपने देवते ते नाल ला, ते जे उत्थे जाके वो अपनी टल्ली वजाउंदी रहिंदी। हुण असीं खुदा दे लोकां च शामिल होने। अगर खुदा दे लोकां च शामिल होना है, खुदा दे घराने च शामिल होना है, तो खुदावंद नूं भी अपनाउणा पैणा वा। बोलो हालेलुया। की कहती भला रूथ कहती तेरे लोग मेरे लोग होणगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होवेगा। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया। आप यीशु मसीह नूं मनदे जे, आपदे घर दे विच कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, तुहाडी अपनी होनी चाहिए। यीशु मसीह की फोटो भी नहीं होनी चाहिए। आप फोटो वाले यीशु नूं नहीं मानते, आप उस यीशु नूं मानते जिहड़ा स्वर्ग विच जाके बाप दे सज्जे हत्थ बैठा आ। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। कई फूका फाका मरवाउण वाले पास्टर को चल जाते हैं, उन्हें फूक मारी आई फील अनॉइंटिंग, ते घर जाके की महसूस किया तू? गल ते तां वा यीशु मेरे नाल नाल रवे हर वेले, मैं जिथे जावां यीशु मेरे, बोलो है नहीं आ, मैं जिथे जावां यीशु मेरे। हाँ तुम जिथे मर्जी जाओ तुहाडे नाल होवे। ऐसा आपनू अपना जीवन बनाउण दी लोड़ है। पर जे तुसी अपने गलत दोस्तां विच बैठोगे, मेरी भैणों अपनी गलत सहेलियां दे विच बैठोगे, यीशु तुहाडे नाल नहीं बैठेगा। आप ऐसी सहेली लाके बहिंदियां जे हैं जिहड़ियां पुठियां सीधियां गंदियां मंदियां गल्लां करदियां, आप आपे गल दा जवाब दो कि यीशु उत्थे बैठा रहेगा तुहाडे लागे? कदे नहीं। परमेश्वर पवित्र वा। की है बोलो? परमेश्वर पवित्र वा और वह पवित्र लोकां दे विच रहना पसंद करता है। लिखा ना यीशु दा लहू सानू किन्ने पापां तो, सारे पापां तो शुद्ध करता है। कुछ काफी पुरानी गल है, एक भैन ने मैनू दसिया कि फलाना मैनू बड़ा तंग करदा। अच्छा चलो उन्होंने समझाया, वो हट गया। उस तो बाद पता लगा भी उन्हें 2 फलाने होर रखे आ। मैं उन्होंने कहा, मैं भी वो बारे तो दस दिता, तो इन्होंने दोवां बारे क्यों नहीं दसिया? कहती इन्होंने मैं पसंद करती। मैं पाप वो भी ही ते पाप ये भी आ। समझ आ रही गल तुहानू? परमेश्वर शादी नूं बरकत दिंदा जी। बोलो हालेलुया। शादी नूं परमेश्वर ब्लैस करता है, होर रिलेशनां नूं परमेश्वर ब्लैस नहीं करता। वो पाप है, वो बदी है, वो खुदा दे हुक्मां दे उल्ट वा। रूथ ते रहाब किन्ना च शामिल होगी? बोलिए खुदा दे लोकां विच शामिल होगी। और देखो आप ध्यान दे नाल देखो, ते जिहड़ी रूथ वा वो दाऊद दी पड़दादी। हालेलुया। ते रहाब भी पछाण को है ही सी, लकड़ दादी लोया दादी कोई है।
ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਕੱਢੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 20 ਐਤ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅਤ ਵਧੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਲਾਲ ਪਾਤਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਝੇ ਭਾਤਾ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ? ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਘਰਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਗੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਟੱਬਰ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਨਿਆਣੇ ਸੀ, 2 ਭਰਾ 1 ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ, ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ, ਦੱਸਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਲੇਟਣੇ ਮਾਰਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਆਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਡਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ?
ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਐਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਗਾੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਲਾਮ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਉਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਖੋਲੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਪਾਪ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈਦਾ ਪੀਟਰ ਜੌਨ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੇਂਦਾ ਔਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੁਰਲੂਟੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। आमीन। तो आप नू खुदा अपने स्वर्गी घर दे विच भी की करेगा? बोलो, शामिल करेगा। आमीन। किहड़े घर च शामिल करेगा? फिर से बोलो, किहड़े घर च? इब्रानियों का खत कढ़िए सारे जने, बस असीं खत्म करने लई जा रहे हैं। ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਚਰਚ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ 12 ਆਇਤ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ 500 ਦਾ ਸੂਟ ਕਿਤੇ 300 ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਜਦ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
दोवें हाथ ऊपर उठा के तारीफ करो, दोवें हाथ ऊपर उठा के तारीफ करनी है। आपनू क्या जाता ताली बजा के गीत बोलो। मेरे वाल देखना 2 मिनट। मेरे भाइयों तुम देखो खास करके कई ऐ खलोते होंगे, कई ऐ खलोते होंगे। देखो जो स्कूलों के असीं भी पढ़े हाँ, स्कूलों के सवेरे सवेरे परेड कराई जाती है। अज तो बहुत सारे स्कूलों बंद ही करती है। सानू कहा जाता सावधान, असीं इदां हो जाते है ना। फिर की कहते हैं विश्राम, फिर इदां हो जाइदा है। ਉਹਦਾ मतलब भला की हुंदा? अलर्ट रहना हर वेले। हालेलुया। की रहना? जो सानू कहा जाता सावधान, आप इदां तो नहीं हो जाते। सानू कहा जाता विश्राम, आप ऐं तो नहीं हो जाते। तो जिहड़ा इदां करदा भला डंडे वजदे हुंदे ना उन्हां नू। राजे नू थोड़ा टाइम होया फौज च भर्ती होए नू। इहनू पुछो जो है परेड होंदी है, मिलटरी कहा जाता, फौजी ने कहता पीछे मुड़ गया, पीछे मुड़। तो सारे की मुड़ते भला? पिछां नू मुड़ते सारे। आप पासो स्टेट तो कहता खड़े होके परमेश्वर का धन्नवाद करांगे हैं, तावी कई पता की करते इदां बैठे होंदे। कहते मैं बोलता खड़े होके परमेश्वर का धन्नवाद करांगे, लागले खड़े होंदे, पहला उन्होंने ऐ वेंदे, फिर उन्होंने ऐ वेंदे, फिर अपने अगले नूं वेंदे, वो भी खड़ा हो गया। हुण मैं लुक गया। कहते फिर कहता चलो दोवें हाथ ऊपर उठा के तारीफ करो। तारीफ तारीफ तारीफ। जैक ला लेंदे थल्ले। गड्डी नूं जैक भला कदों लाया जाता? जो पैंचर हुंदी है, जिहदे टायर चारे चंगे भले उन्होंने कौन जैक लाउंदा? कदी वेख्या गड्डी 100 की स्पीड ते जाणदी होवे ते थल्ले जैक भी लगा होवे? भी ना तुसी खड़े हुंदे, ना तुसी हाथ उठा के तारीफ करदे, ना तुसी ताली बजा के गीत बोलदे। मैं कल शामी WhatsApp दे स्टेटस देख रहा सी, ब्रदर दीपक जॉनसन ने स्टेटस लाया, मैं वेख के हस पिया। उन्हें स्टेटस ते पता की लिखा सी? कहंदा कि कई सवेरे सवगते उठ के चर्च जाण तो उन्हां नूं डर लगदा ते विश्वास की करदे आ कि कबरां च उठ के आपां स्वर्ग ते चल जाना। वो यसू मसीह ने कहा ना, जो मैं बदलों ते सवार होके आएगा तो भावें तुसीं कबरां च होगे तां भी तुहानूं मैं जिंदा कर लूँगा। भी जे तुसीं हुण उठ के टाइम ना वेखो, मैं गेट बंद ली कर ली कि अज पई ना सारे नूं गश, किद्दां मिंटो मिंट आए सारे। ये तो बाबिया बूबिया का काम हुंदा। ओए पंजारी पूरी लैनूं भस्म कर देणगे बाबे। ते बाबे ने फिर 4 किलो का मुर्गा क्या हुंदा 5 किलो का लैके आउंदे कि बाबे भस्म ना कर देण। आपने डर दे नाल नहीं चलना खुदा दे राह ते। आपने किद्दां चलना है? प्यार दे नाल, क्योंकि वो साडे नाल प्यार करदा है। बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करदा अगले संडे तुसीं 9 बजे तक चर्च दे विच होवोगे। हालेलुया। अब तगड़े होवो। अज जिहड़े लोग किराया खर्चण तो, मोटरसाइकिल च तेल पवाउण तो डरदे ने चर्च जाण लग्गिया, आप खुदा दे कोलों किद्दां बरकत लै सकदे जी? एक समा सी जदों असीं डरदे मोटरसाइकिल नहीं सी लैंदे हुंदे, भी बंदगी ते जाना वा ते मोटरसाइकिल च तेल किद्दां पवावांगे। पर अज समा इहो जा चुका, मैनूं कोई फिक्र नहीं हुंदा। अगर आपां किते बंदगी ते जाना, असीं गड्डी किराए ते भी लैके चले जाने। अगे भावें 500 चंदा मिले, असीं 3000 जेब चों खर्च के भी बंदगी ते जाने। बोलो हालेलुया। आप सुनो ध्यान नाल, आप ऐतवार हर ऐतवार चर्च आउंदे जे, अपनी 300-400 रुपया दिहाड़ी आपने मिस की, वो 300-400 रुपया भी खुदा दे खाते च। हालेलुया। आपकी बरकत इकट्ठी हो रही है, आपने डरना नहीं है, ऐदा नहीं धन्नवाद करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई ताली भी ऐ वजाउंदे, ऐसे नहीं बनना आपने। बोलो मैं शरीरक नहीं, मैं आत्मिक हां। किया बोलो मैं आत्मिक हां। फिर से बोलो मैं। तो आत्मिक लोग जिहड़े आ वो फॉलो करते हैं खुदा दीयां गल्लां नूं। जिहड़ा पवित्र करता है, जिहड़े पवित्र कीते जांदे ने, सब एक कर दिते खुदा ने। आप जो पवित्र किए जाते जे यसू के लहू के द्वारा, आप यसू मसीह दीयां विधियां च चलते जे, उहदे कानूनां दे विच चलते जे, परमेश्वर आप नूं अपने यसू के बराबर अहुदा दिंदा है। यसू मसीह ने कहा ना, पढ़ लवांगे कहत, यूहन्ना दी अंजील उहदा 14 अध्याय उहदी 12 आयत। जल्दी कट के पढ़ो।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਬੋਲੋ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਜੈਸੀ ਦਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਵੈਸੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਊਜ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਵਿਆਹ ਹੀ ਐਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਔਰਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਰੂਥ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।